जय श्री कृष्ण। नमस्कार दर्शक बंधु, माधव पवित्रवाणी राशिफल कार्यक्रम में आपण स्वागत करुच्ची। मो टैरो रीडर विद्याधर। प्रिय दर्शक बंधु, आज मुझे कहि टैरोट कार्ड माध्यम 12टी राशि राशिफल संपर्क में प्रथमे मेष राशि ठारू आरंभ करवा मीन राशि पर्यंत। ता पूर्व मोर प्रिय दर्शक बंधु आसतु जानिबा आज दिन चर्चा कार्यक्रम संपर्क में। आज कुराल पंचमी, मार्गशीर मास 10 दिन, नवेम्बर मास 25 तारीख मंगलवार। आज पंचमी 33 दंड 18 रात्रि 7:22 पर्यंत। आज उत्तराषाढ़ नक्षत्र 38 दंड 18 रात्रि 9:22 पर्यंत। आज गंड जोग, तेणु आज जन्म होता शिशुर मकर राशि, वैश्य मतांतर शूद्रवर्ण नरगण, रात्रि 9:22 पर देवगण। आज घातचंद्र सिंह राशि। आज मृत्यु व्यक्तिर 2 पाद पुष्कर दोष, रात्रि 9:22 पर 1 पाद पुष्कर दोष। फल वंश और कृषि संतान हानि, होमादि शांति, अन्न वस्त्र स्वर्ण घृतकांश मासदन दान। आज पंचमी श्राद्ध। आज निषिद्ध खाद्य कहले बेलुआ भोजन निषेध, रात्रि 7:22 पर निम्ब भोजन निषेध। प्रिय दर्शक बंधु, आज धर्मकृत्य कथा कहले अद्य कुराल पंचमी, कुंभकार शिल्पी एवं ये कुंभकार शिल्पी मानकर श्री चक्रधारी पूजा। तेबे आज विविध कार्यक्रम मन रखु शरण पंचक एवं आज अशुभ बेला 12 बेला विषय ध्यान दिंतु। दिवा 7:57 पर 9:51 मध्य। आज काल बेला दिवा 1:57 पर 3:51 मध्य। काल रात्रि कहले 7:54 पर 8:48 मध्य। आज जदि शुभ बेला अमृत जोग को जानिबा ताले ध्यान दिंतु। प्रातरु दिवा 6:51 मध्य, दिवा 7:39 पर 11:39 मध्य, रात्रि 7:24 पर 8:12 मध्य, 9टा पर 11:26 मध्य। प्रिय दर्शक बंधु, माहिंद्री जोग मन रखु अस्तरु रात्रि 7:24 मध्य। एबे आसंतु कार्ड माध्यम आम 12टी कार्ड बाहर करवा। ये 12टी कार्ड रे 12टी राशि संपर्क में आम संक्षेप में जाना आउ देखा कौन आसूची मोर प्रिय 12टी राशि व्यक्ति मान भाग्य। जय श्री कृष्ण। आसतु देखा नवेम्बर 25 तारीख मंगलवार कौन आसूची 12टी राशि व्यक्ति मान भाग्य। प्रथमे मेष राशि, शेष मीन राशि। जय श्री कृष्ण। मेष राशि। जय श्री कृष्ण। प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय। मोर प्रिय मेष राशि 10 ऑफ कप कार्ड आसी, बहुत सुंदर कार्ड आसी। फैमिली लाइफ बहुत भल रहिबो, परिवार लोकों सपोर्ट आपन को ऊपर रहिबो। छोट मोट पार्टी प्रोग्राम आज हो पारे, कौन कार्य को लेकिन आप खुशी रहिबे। कार्य क्षेत्र में बहुत भल चलो, कौन बड़ कम प्रोजेक्ट करिपारंती। एमिति किछि काम आपन करिवे बा एमिति किछि खुशी आपन कोठारे परिलिखित हो पारे बा एमिति किछि पोशाक परिधान करिपारंती जाकि पाख लोक माने ताकु देखि सह्य करें ना। अजथारे आपणकर शत्रु बुद्धिर जोग आज देखादेव। शत्रु मान दूरे रही आज चेष्टा करूँ मोर प्रिय मेष राशि व्यक्ति मान। तेज आज स्पेशल कार्यक्रम में मुझे चाहूँगी मोर प्रिय मेष राशि भाई भाई मैंने वास्तु दोष और तार प्रभाव कौन होता है मुझे व्यक्ति मान आज मुझे कहि मन रखु। वास्तु दोष तार प्रभाव कहले जे कि शयन कक्ष ध्यान दिंतु। शयन कक्ष दक्षिण पूर्व आग्नेय, यह हूँ शयन कक्ष रूप में व्यवहार कले स्वामी स्त्री मध्य कलह लगी रहे, अनावश्यक खर्च बढ़े, विभिन्न प्रकार असुविधा लगी रही था। ये प्रति आपन टिके दृष्टि रखिए जो माने गृह निर्माण सब करछंती। एबे आसंतु देखिबा वृष राशि विषय। मोर प्रिय वृष राशि 3 ऑफ सोर्स कार्ड आसी, बृहस्पति कार्ड आसी। आप दुखित रहिबे, आपन साथी किसी गोटे विश्वासघात पकई कही पारे, से आपन को चिंता ग्रासिब आ भूल बुझापड़ा ठीक रही न पारे। तथापि जहाँ हूँ आपण भल होली भाविबा दरकार अच्छी, कारण ईश्वर को भरोसा करूँ सब भल हम। मनी कैरियर क्षेत्र में चाकरी रे बाधा आसब, फाइनेंशियल लॉस हो पारे, देखी चाहिए इन्वेस्टमेंट करने आवश्यक अच्छी मोर प्रिय वृष राशि व्यक्ति माने। जहाँकि मनस्ताप कौन कारण पारती माने किसी ना कि समस्या आपणकर कथा को लेकिन मन दुख टिके हो पाए। तेज आज स्पेशल कार्यक्रम में कहना चाहूँगी वास्तु दोष तार प्रभाव विषय मन रखु। उत्तर पूर्व ईशान्य अनेक विपद देखा देता है। शयन कक्ष अनुसार असुस्थता बढ़े, अधिक झील जन्म होती, झील मान बह विलंब घटे, उन्नति निश्चित भाव में बाधा हुए।
ଯଦି ଆପଣ ଶୟନ କକ୍ଷ ଏ ଦିଗରେ ରଖୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମିଥୁନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି, 3 of Swords କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ କେହି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସଘାତ କରିପାରେ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସହ ଛଳନା କପଟ କରିପାରେ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ରହିବେ, ଆପଣ କାହା ସହ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହେଇପାରେ। ନେଗେଟିଭ୍ କାର୍ଡ଼ ନୁହଁ, କାରଣ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ପରିସ୍ଥିତି ଆସେ ତା ଆଗକୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ କିଛି ନା କିଛି ଅନୁଭୂତ କରିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ସାମ୍ନାକୁ କୌଣସି ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁଛି ତେବେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ନ ହୋଇ ଆରାମସେ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହିତ ଭୁଲ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ଏ ଯେଉଁ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି 3 of Cups ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଣିଷକୁ ମାନେ ଯେମିତି ଲାଗିବ ଜୀବନରେ ସବୁକିଛି ହରେଇଦେଲେ, ଯାହା କିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଫେଲ୍ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏ କାର୍ଡ଼ କହୁଛି ଆପଣ ବିନ୍ଦାସରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ଅୟସ କରନ୍ତୁ, ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି ଭାବରେ ମିଳିବ। କୌଣସି ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, କେତେ ମାନେ ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣ ପାର୍ଟି କରିବେ, ଏନ୍ଜୟ କରିବେ, ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଯାହା ଥିବ ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ କାହା ସହିତ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କଳହ ହେଇପାରେ, ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଆଜି ସଜାଗ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଓ ତାର ପ୍ରଭାବ ଶୟନ କକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କଥା। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଆଗ୍ନେୟ ଏହା ଶୟନ କକ୍ଷ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ କଳହ ଲାଗି ରହିଥାଏ, ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼େ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଲାଗି ରହେ। ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଈଶାନ ଅନେକ ଦିଗରେ ବିପଦ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ, ଅସୁସ୍ଥତା ବଢ଼େ, ଅଧିକ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି, ଝିଅମାନଙ୍କର ବିବାହରେ ବିଳମ୍ବ ମଧ୍ୟ ଘଟିଥାଏ, ଉନ୍ନତିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାଧା ଆସିଥାଏ। ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣମାନେ ସଜାଗ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କର୍କଟ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କର୍କଟ ରାଶି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି ବୁଧଙ୍କର କାର୍ଡ଼, ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବହୁତ ପ୍ରଖର ଆଜି ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ବହୁତ ସଫା ରହିବ, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ରହିବ, ଆପଣ ବୁଦ୍ଧି ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। କୌଣସି ଏକ କଥାକୁ ନେଇକି ମନ ଭିତରେ ଠିକ୍ ଭୁଲ ପଥ ଆପଣ ନିଜକୁ ନିଜ ଜାଣିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯାହା ନେଉଛନ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ, ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ମାର୍ଗ ଦେଖାଇବ। ଆପଣ ଜଣେ ନ୍ୟାୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ବିଚାର କରନ୍ତୁ ବୋଲି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ମାସର ବା ଆଜିର ଦିନର ଭଲ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମୟ ସପୋର୍ଟ ଦେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଶାନ୍ତ ନିରବତା ଆଜି ରହିବ, ବଢ଼ିଆ ଦିନ ଅଛି। ଉଚ୍ଚ ଆଶା କିଛି ମନ ଭିତରେ ରଖିଛନ୍ତି, ତାହା ବି ପୂରଣ ହେବାର ସମୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଇପାରିବ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ କର୍କଟ ରାଶି, ଆଜିର ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ତାର ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଯେ କି ଶୟନ କକ୍ଷ କେମିତି ହେବା ଦରକାର। ଶୟନ କକ୍ଷ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଆଗ୍ନେୟ ଏହା ଶୟନ କକ୍ଷ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳହ ଲାଗି ରହେ, ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼େ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଲାଗି ରହେ। ଆଉ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଈଶାନ ଅନେକ ବିପଦ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ, ଅସୁସ୍ଥତା ବଢ଼େ, ଅଧିକ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି, ଝିଅମାନଙ୍କର ବିବାହ ବିଳମ୍ବ ଘଟେ ଏବଂ ଉନ୍ନତି ପଥରେ ନିଶ୍ଚିତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏ କଥାକୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ସିଂହ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସିଂହ ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି 10ଟା କାର୍ଡ଼, ଶନିଙ୍କର କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି। ଅବଶ୍ୟ ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ, କୌଣସି ପ୍ରକାର କପଟ ଛନ୍ଦ ରଖିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ସବୁଆଡ଼ୁ ଭଲ ସପୋର୍ଟ ରହୁଛି, ସବୁ ସଫଳ ମିଳିବ। କେବଳ ସତ୍ୟତା ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ସବୁଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିବ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପଜିଟିଭ୍ ଅନୁଭବ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ବହୁତ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଦିନ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ହେତୁ ଆପଣ ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହାତେ ମାପି ଚାଖଣ୍ଡେ ଚାଲିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। କାହାରି ସହିତ କଳିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆଜି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଦୂରଯାତ୍ରାରେ ଆଜି ଟିକେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରେ, ସେଥିପ୍ରତି ଆଜି ସଜାଗ ରହିବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ଏହି ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ କହିବି। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଓ ତାର ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଗୃହ ମଧ୍ୟସ୍ଥ କୋଠରୀରେ ଶୟନ କକ୍ଷ କରାଯାଏ କ'ଣ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ମଧ୍ୟମ ବା ମଧ୍ୟ ଶୟନ କକ୍ଷ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ, କାରଣ ମଧ୍ୟମ ସ୍ଥାନଟା ବହୁ ସ୍ଥାନ ରୂପେ ଏ ସ୍ଥାନ ଖୋଲା ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏହାପରେ ଶୟନ କକ୍ଷ କଲେ ସବୁକିଛି ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ଗୃହର ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ଠିକ୍ ନଥିଲେ ଖଟ କୋଣୁଆ ପକାଇ ଶୋଇବା ଉଚିତ ଅଛି। ଏ କଥାକୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି କନ୍ୟା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି ପେଜ୍ ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡସ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି, ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର କାର୍ଡ଼ ଅଛି। ଏ କାର୍ଡ଼ ଯାହା କହୁଛି ଆସୁଥିବା ଖୁସି ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ କି କିଛି ଦର୍ଶାଉଛି। ଆଜି କିଛି ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇପାରେ, ଖୁସି ରହିବେ। ଆଜି କିଛି ନ ଭାବିଚିନ୍ତି ଓଭର ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ହେଇକି କିଛି କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅଧିକ ଖୁସି ହେଇକି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସାଥିରେ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଚାକିରି ବ୍ୟବସାୟ ମନି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ହଡ଼ବଡ଼ରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବାର ଯୋଗ କହୁଛି। ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବାର ଥିଲେ ଶୁଭ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ ରହିବେ, ଦେବତା ଦର୍ଶନ କରିବେ, ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଏମିତି ଆଜି ଭଲ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି। ତେବେ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଓ ତାର ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଯେ ରୋଷେଇ ଘର
ବିଷୟରେ କହିବି। ରୋଷେଇ ଘର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଈଶାନ ଏହି ଦିଗରେ ରୋଷେଇ ଘର ଥିଲେ ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି ସଦ୍ଭାବ ନଷ୍ଟ ହୁଏ, ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ବଢ଼େ ଓ ଅନେକ କ୍ଷୟକ୍ଷତିରେ ଆପଣମାନେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଦିଗକୁ ଟିକେ ଆପଣ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ତୁଳା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତୁଳା ରାଶି ଏ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି 5 ଅଫ୍ କପ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି। ଲାଇଫରେ କିଛି ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ସାମ୍ନା କରି କରି ଆସିଲେଣି। ମନ ଟିକେ କଷ୍ଟ ରହିବ ଆଜି। କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଭିତରେ କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଅଛି, ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ସବୁ ଆଗକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଯାହା ଘଟୁଛି ସେଇଆକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜୀବନର ସବୁ କିଛି ପରାସ୍ତ ଭିତରେ ସମୟ ଚାଲିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଆଗକୁ ଆସିବ ସମୟ। ଭଗବାନ ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ଆପଣ ସେ କଷ୍ଟରୁ ବାହାରନ୍ତୁ। କିଛି ବି ଭଲ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଛି। ଏ ନେଗେଟିଭ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି, ଯାହାକି କଷ୍ଟ ସହିଲେ କୃଷ୍ଣ ମିଳନ୍ତି। କାରଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ଦେଖାଦେବ, ମାଇଣ୍ଡ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ଟିକେ ରହିବ, ଟଙ୍କା ପଇସାକୁ ନେଇକି ମନ ଅଶାନ୍ତ ଟିକେ ଦେଖାଦେବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ପାର ହେଇଗଲେ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶି, ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ରୋଷେଇ ଘର ସମ୍ପର୍କରେ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷର ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ। ଯେ କି ରୋଷେଇ ଘର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଈଶାନ ଏହି ଦିଗରେ ରୋଷେଇ ଘର ଥିଲେ ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି ସଦ୍ଭାବ ନଷ୍ଟ ହୁଏ, ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ବଢ଼େ, ଅନେକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ନିଶ୍ଚିତରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ତେଣୁ ସେଥିପ୍ରତି ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବିଛା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବିଛା ରାଶି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି 9 ଅଫ୍ ସୋର୍ସ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଟିକେ କଷ୍ଟରେ ସମୟ ଆଜି ଅତିବାହିତ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବ। ଆପଣ କୌଣସି ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି କିମ୍ବା ଖରାପ କଥା ଆଗତ ଭାବିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଡର ମନ ଭିତରକୁ ଆସିବ। ଏସବୁ ନେଗେଟିଭ୍ କାର୍ଡ଼ ଅବଶ୍ୟ ନୁହେଁ। କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଗୋଟେ ଖରାପ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ଟେକୁଛି। ତେଣୁ ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି କିଛି ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ କିଛି ଅର୍ଥ ବି ଆସିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ହେଉଛି କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟ ବି ନହେଲେ ଲାଭ ହେଇପାରେ। ଦିନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ଏଇ ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଆଜିର ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଓ ତା'ର ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ଯେ କି ରୋଷେଇ ଘର ସମ୍ପର୍କରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ନୈಋତ୍ୟ ଏହି ଦିଗରେ ରୋଷେଇ ଘର ଥିଲେ ପରିବାରରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରୁହେ, ଘରେ ରହିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ। ଏ ଦିଗକୁ ଟିକେ ଆପଣ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଧନୁ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଧନୁ ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି 3 ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡସ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି। କୌଣସି ଜିନିଷର କୌଣସି ଫଳାଫଳର ଏକ ସୂଚନାକୁ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସିଦ୍ଧି ହେବ, ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଆପଣ କିଛି ଆଜି ସେଥିପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କିଛି ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେବ, କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁ ମିତ୍ରଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନେବାର ଅଛି ତାହା ବି ନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଠିକ୍ ସମୟ ଯାହା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଗକୁ କରିପାରିବେ। କାମ ରିଲେଟେଡ୍ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇକି ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ରହିବେ। ଆଜି ସୁଖ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ମନ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରି ରହିବ। ଭଲ ଦିନ ଅଛି। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁରାଶି, ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଓ ତା'ର ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ରୋଷେଇ ଘର ସମ୍ପର୍କରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେ କି ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଈଶାନ ଏ ଦିଗରେ ରୋଷେଇ ଘର ଥିଲେ ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି ସଦ୍ଭାବ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ଏବଂ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ବଢ଼େ, ଅନେକ କ୍ଷୟକ୍ଷତିରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ନୈಋତ୍ୟ ଏ ଦିଗରେ ରୋଷେଇ ଘର ଥିଲେ ପରିବାରରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରୁହେ, ଘରେ ରହିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ। ଏ କଥାକୁ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ମକର ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶି, ଇଏ ବୁଧଙ୍କର କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି। ବିଶ୍ୱାସ ସର୍ବଦା ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ମନ ସର୍ବଦା ଧାର୍ମିକ ରହିବ। ଏମିତିରେ ଆପଣ ମନ ସର୍ବଦା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ଡାକ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ଲୋକମାନଙ୍କର କିଛି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମାଧାନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ମନ ସବୁକିଛି ଆଜି ବାଲାନ୍ସରେ ରହିବ। ଆପେ ଆପେ ସବୁ ଜିନିଷ ସମାଧାନ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗ ରହିଛି। ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତେ ମାପି ଚାଖଣ୍ଡେ ଚାଲିବେ ଏବଂ କିଛି କଥାକୁ ସତର୍କ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। କାରି ସହିତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକଳି, ଦୂରଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ଯାନବାହନ ପ୍ରତି ଟିକେ କେୟାରଫୁଲ୍ ଆଜି ରହିବେ। ଏଇ ମକର ରାଶି ମୁଁ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କହିବି ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଓ ତା'ର ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ରୋଷେଇ ଘର ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଜି କହୁଛି। ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଈଶାନ ଏ ଦିଗରେ ରୋଷେଇ ଘର ଥିଲେ ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି ସଦ୍ଭାବ ନଷ୍ଟ ହୁଏ, ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ବଢ଼େ, ଅନେକ କ୍ଷୟକ୍ଷତିରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ନୈଋତ୍ୟ ଏ ଦିଗରେ ରୋଷେଇ ଘର ଥିଲେ ପରିବାରରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରୁହେ, ଘରେ ରହିବା କଷ୍ଟକର ହୁଏ। ଆଉ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବାୟବ ଏ ଦିଗରେ ଥିଲେ କେତେକଙ୍କ ମତରେ ଏ ଦିଗରେ ରୋଷେଇ ଘର କରାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ରୋଷେଇ ଘରର ଗୃହ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ାଏ, ଉନ୍ନତି ଅବରୁଦ୍ଧ ହୁଏ, ନିଆଁ କିମ୍ବା ଗରମ ପାଣି ପୋଡ଼ିଯିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରୁହେ। ଆଉ ଏହି ଦିଗରେ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ରୋଷେଇ ଘର କଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅକଳନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି କୁମ୍ଭ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି
ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି ହୁଇଲ୍ ଅଫ୍ ଫର୍ଚୁନ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି। ଏ କାର୍ଡ଼ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ କିଛି ଶକ୍ତି ଆଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଇଚ୍ଛାର ଶକ୍ତି ଆଣିପାରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ସୁନ୍ଦରତା ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆପଣ କିଛି ସଫଳତା ହାତେଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ। ତେଣୁ ସାମ ଦାମ ଦଣ୍ଡ ଭେଦ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଛି ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ସେତିକି ସମୟ ଅଛି, କିସ୍ମତ ଆପଣଙ୍କର ବଦଳି ଯିବାର ସମୟ। ଯେହେତୁ ଏ ଦିନିକିଆ କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ଗୋଟେ ଦିନରେ ବଡ଼ ଧରଣର କାମ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ନହେଲେ ବି ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଉପରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, ଦେହ ଖରାପ ହୋଇପାରେ, ଶରୀର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ସଜାଗ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୁମ୍ଭ ରାଶି ଦେଖି ଚାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟ ଟିକେ କରିବେ। ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବାର ଯୋଗ କହୁଛି, କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରନ୍ତି, ଦେହ ପୀଡ଼ା ଟିକେ ହେଇପାରେ, ଦେହର କଷ୍ଟ ଆଜି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ତାର ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ। ନଳକୂଅ ବା ପଶ୍ଚିମ, ଯଦି ଏଇ କୂଅ କଥା କହିବି, ନଳକୂଅ କଥା, ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଥରେ ଥିଲେ ଅନେକ ବାଧା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ଧନ ବୃଦ୍ଧି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକର ଆଗ୍ରହ, ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ପେଟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଥିଲେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ, ବିକଳାଙ୍ଗ, ଦୁର୍ଘଟଣା, ଆତ୍ମହତ୍ୟା, କୁପଥଗାମୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦିଏ। ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କମେ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ବାରମ୍ବାର ଦେଖାଦିଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୀନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୀନ ରାଶି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି ଟୁ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି। ଉଚ୍ଚତା ନିଚତା ଦେଇକି ଆପଣ ଗତି କରିବେ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ କରିବାର ଆଜି ମାଇଣ୍ଡ ଏପଟ ସେପଟ ଦେଖାଦେବ। ଏ କାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କ ମନର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ବୁଝାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ରହିବ। ଆପଣ ବହୁତ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ। ଆପଣ ସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିପାରିବେ। ଯଦି ହାରି ଯାଉଛନ୍ତି ତଥାପି ଆପଣ ହାର ମାନିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସାବଧାନତା ଆଣିବାକୁ ଅଛି ଆଉ ସମାନତା ଆଣିବାକୁ ଅଛି। ଜୀବନର ବହୁତ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଘଟୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନାହିଁ ଏମିତି କଥାକୁ ନେଇକି ମନ ଭିତରେ ଛନ୍ଦି ହେଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ହେବ, ଆତ୍ମଶାନ୍ତି ହେବ। ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ରହିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ତେବେ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ କହିବି ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ନଳକୂଅ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଅନେକ ବାଧା ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼େ ଯଦି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ରହୁଛି। ଧନ ବୃଦ୍ଧି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଆଗ୍ରହ, ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ପେଟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରୋଗ ଦେଖାଦିଏ। ଆଉ ଯଦି ଏଇ ନଳକୂଅ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଥିଲେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ, ବିକଳାଙ୍ଗ, ଦୁର୍ଘଟଣା, ଆତ୍ମହତ୍ୟା, କୁପଥଗାମୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦିଏ। ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କମେ, ସେମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଦେଖାଦିଏ। ଆଉ ଯଦି ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବାୟବ କୋଣ ଥାଏ, ଏ ଦିଗରେ ଥିଲେ ଅଯଥା ଶତ୍ରୁ, ଚୋର ଭୟ ଦେଖାଦିଏ। ଜୀବନରେ ସଂଗତି ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ତେଣୁ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ନୈಋତ୍ୟ ଏ ଦିଗରେ ଗୃହକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ। ଗୃହରେ ହିଂସା ପ୍ରାଣତା, ବ୍ୟବସାୟରେ ବିଫଳତା, ଧନହାନି, ପରିବାରରେ ଅସହ୍ୟ କଳ, ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ଭୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଏ କଥାକୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକିରେ ଜାରି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।